चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विबुद्धि सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मोद्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् मत्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रा श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगि जगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनःकोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक् अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसोनवे तत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्र सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सुनवे संसारभोगिसन्दर्शजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमने प्रपद्ये चरणम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु संतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनादाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राक्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडैवर्लमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये धीवि दीप्तये। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अमृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीषटकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत् समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवजिदिनाडेन् தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்புருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஷமனிதன் வாயந்த வளர்ப்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடுகோபன் செந்தவன் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழன் சோலை மதுளரங்கள் வன் புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரம் என்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிறையும் மையா முயன் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாவி தொப்பியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை இருப்போர் யாழிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே శరణం ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధం యొక్క వైభవాన్ని ఒక అద్భుతమైన తమిళ కవి కంబనాటాజ్వాన్ కంబుడు అంటారు. కంబ రామాయణం రచించినటువంటి కవి. ఆ మహానుభావులు రంగనాథుడు పిలిచి నువ్వు నమ్మాళ్వార్లనే మహానుభావుడి మీద కవిత్వం చెప్పావా అని అంటే రంగనాథుని ఆజ్ఞగా రచించినటువంటి గ్రంథం శటగోపర అందాది అనేటువంటి అద్భుత గ్రంథం. నిజంగా మనం తిరువాయిమొഴి సేవిస్తున్నందుకు ఆ తిరువాయిమొഴి వైభవాన్ని అడుగడుగున ఒక్కొక్క పాసురంలో మనకి కంబనాటాజ్వాన్ చాలా చక్కగా అనుగ్రహించారు. అందులో
ఇవాళ ఆ తిరుక్కురుగూరి యొక్క వైభవం, అక్కడ ఉండేటువంటి తోటలు, ఆ తోటలు కూడా మామూలు తోటలు కాదండి, చందన వృక్షాలతో నిండినటువంటి తోటలు. అక్కడ ఎందుకు అవతరించారండి నమ్మాళ్వారు అని కంబన్ ఒక ప్రశ్న వేసుకున్నారండి. ఆయన ఎందుకు అవతరించారు అంటేట వేదవేత్తల్ని రక్షించడానిక అని ఒక ప్రశ్న వేసుకున్నారు. కాదండి తపోనిష్ఠులకి దర్శనం ఇవ్వడాక అని ఒక ప్రశ్న వేసుకున్నారు. అబ్బెబ్బే కాదండి యోగాభ్యాస పరులకి ఆనందాన్ని ఇవ్వడం కోసమా అని. అబ్బే ఇవేవి కాదండి, ఇతర మతాల యొక్క దుర్వ్యాఖ్యానాలని అణచివేసి సిద్ధాంతాన్ని స్థాపించడం కోసమా అన్నారు. ఇవేవి కాదు, భగవంతుని యొక్క కళ్యాణ గుణాలని తాను అనుభవిస్తూ భక్తులకు ఉపదేశించి ఉజ్జీవింప చేయడానికే తిరువాయిముజిని రచించి ఉంటారా, ఎందుకు ఈ లోకంలో అవతరించారు అని ఒక చక్కని ఊహ అన్నమాట, ఒక ఉత్ప్రేక్ష అన్నమాట. బహుశా ఇందుకే అవతరించి ఉంటారు అనేటువంటి పాసురము. అందనర్కో నల్లారుంతవర్కో அன்று யோகியராய் வந்தவர்க்கோ மறவாதியர்க்கோ மகர்குழை சேர் சுந்தரத் தோழனுக்கோ அவன் தொண்டருகட்கோ சுடர்த்தோய் செந்தனச் சோலை పిరాన్ వందు సందిక్తదే. చాలా చక్కటి భావ ప్రకటన ఏమండి. మనం లోకంలో ఒక మాట అన్నప్పుడు మన ఇంటికి ఎవరైనా పెద్దలు వేంచేశారనుకోండి, మా మీద ఇంత కటాక్షంతో వేంచేశారా స్వామి, మమ్మల్ని తరింప చేయడానికి వేంచేశారా స్వామి, ఈ లోకాన్ని ఉజ్జీవింప చేయడానికి వచ్చారా స్వామి, ఇలా రకరకాల భావాలను ఎలాగైతే ప్రకటిస్తామో అలాగే అందనర్కో వేదవేత్తల కోసమా అంటే అప్పట్లో బ్రాహ్మణుడు అంటేనే అర్థం అండి, బ్రహ్మ అంటే వేదం, దాన్ని అణతి చదివేవాడు బ్రాహ్మణుడు. ఇప్పటికి కూడా బ్రాహ్మణుడు అంటే అర్థం ఏమిటంటే వేదాధ్యయన సంపన్నుడే బ్రాహ్మణుడు. మిగిలిన వాళ్ళందరూ పేరుకే అది తప్ప అందరికీ ఆ అర్హత లేదు అంటుంది మన వైదిక ధర్మం. ఎవరైతే చక్కటి వేదాంగాలను చదివి లోకహితాన్ని కోరుతారో అలాంటి బ్రాహ్మణుల కోసం అవతరించారా నమ్మాళ్వార్లే మీరు తిరుక్కురుంగుడిలో. లేకపోతే నల్లారుం తవర్కో మంచి గొప్ప తపస్సు చేసేటువంటి మహర్షుల కోసం అవతరించారా అంటే ఏమిటి, వీళ్ళందరూ నమ్మాళ్వార్ల యొక్క వైభవాన్ని పొగిడినటువంటి వాళ్ళు అని అర్థం అన్నమాట. యోగియరయాయ్ వందవర్కో యోగాభ్యాసం చేస్తున్నటువంటి వారి కోసమా అవతరించారు. యోగము అంటే ఏమిటండి, ఈ మనస్సుని తీసుకుని వెళ్ళి పరమాత్మ యందు కలపడము అనే దానికి యోగము అని పేరు. అంటే ఈ ధ్యానము, ఈ హృదయ ధ్యానము పరమాత్మ చింతన యందే నిలబడి ఉండాలి. వాళ్ళు యోగ నిష్ఠులు. యోగే కలపడం అన్నమాట, పరమాత్మతో కలపడం మనస్సుని. వాళ్ళ కోసం వచ్చారా తండ్రి. మరం వాదియకో లేదు, మా మతం గొప్ప అని వాదనలు చేసే వారి కోసం, ఆ వాదనలన్నీ తప్పని నిరూపించి మీ సిద్ధాంతాన్ని స్థాపించడం కోసం వచ్చారా. మకరకుళై సేర్ సుందరం తోళనకో ఇవేవి కాదండి, మకర కుండలాలని పెట్టుకుంటూ ఉంటారండి చెవులకి. మకరం అంటే మొసలి ఆకారం, సొరచేప ఆకారంలో ఉండేటువంటి కుండలాలు పెట్టుకోవడం పాండిత్యానికి నిదర్శనంగా ఉండేది. ఇవాళ మనం సరదాకి ఏవైనా ఒక నగలుగా తెచ్చేసుకుంటున్నాం, పెట్టేసుకుంటున్నాం. పూర్వం అలా కాదండి, కుండలాలు పెట్టుకున్నారు అంటే చాలా పెద్ద పండితులు అనేటువంటి ఒక గుర్తింపు ఉండేది. అలాంటి వారి కోసమా, అలాంటి ఆ మకర చెలించేటువంటి మంచి భుజ శిఖరాలు కలవాడైన సర్వేశ్వరుడు కోసమా, అది సుందరం తోళనక్కో అందమైన భుజాలు కలిగినటువంటి ఆ నారాయణుడి కోసమా, అవంతొండరుగట్టుకో లేకపోతే ఆ భగవంతుడి భక్తుల కోసమా, సుడర్తో చందనం సోలే. ఆ తిరుక్కురుంగుడి అనే దివ్య దేశంలో నుండి చెట్లు, ఆ చెట్లలో చందన వృక్షాలు. సుడరంటే కాంతి స్వరూపం, ఆకాశంలో ఉండే కాంతి స్వరూపం అంటే సూర్యచంద్రులు.
సూర్య చంద్రులని తాకేంత ఎత్తుగా పెరుగుతాయిటండి చందన వృక్షాలు తిరుక్కురుంగుడిలో. అలాంటి అందమైనటువంటి తోటలు కలిగిన తిరుక్కురుగూరునకు వచ్చి మీరు సందిత్తగా అవతరించారే, ఎవరి కోసం స్వామి అని. అటు బ్రాహ్మణత్వం కాదు, ఇటు తపస్సిద్ధిత్వము కాదు, అటు యోగిత్వము కాదు, అటు దాసత్వము కాదు. అంటే అందనర్ అరుంతవర్ యోగియర్ రవంతొండర్ ఇన్ని రకాల వాళ్ళ కోసమే కాదండి, ఒక సామాన్యమైన వాడికి భక్తి భావాన్ని కలిగించి వాడిని తరింపజేయడం కోసమని మీరు ఈ లోకంలో అవతరించారా నమ్మాళ్వారే అని తమ్మనాటాళ్వాన్ అనేటువంటి మహాకవి నమ్మాళ్వార్ల గురించి మనకు అనుగ్రహించారు. మన భాగ్య విశేషం చేత మన కోసం ఈ లోకంలో అవతరించారు అనేది కంబుల యొక్క మహదాశయంతరం అన్నమాట. అలాంటి నమ్మాళ్వార్లు మన ఆళ్వార్లు ఆయన రచించినటువంటి తిరువాయ్మొഴി దివ్య ప్రబంధం రోజు చెప్పుకుంటున్నాం. ఇందులో 1102 పాసురాలు ఉన్నాయి. పాసురం అని తమిళంలో అంటారు, పద్యం అని సంస్కృతంలో తెలుగులో అంటారు అన్నమాట. ఇందులో మనం 3వ పదిలోకి వచ్చాం. ఒక్కొక్క పదిలో 100 పాసురాలు ఉంటాయి. 3వ పదిలో 9వ తిరువాయ్మొഴി. ఒక్కొక్క 10 పాసురాలకి తిరువాయ్మొഴి అని పేరు. తిరువాయ్మొഴి అంటే 10 పాసురాలు అని అర్థం. తిరువాయ్మొഴి అంటే నమ్మాళ్వార్లు చెప్పినటువంటి అనుగ్రహించినటువంటి భగవద్ వర్ణన అని కూడా అర్థం. 2 అర్థాలు ఉన్నాయి. అందులో 9లో మనం 9వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాము. ఈ పాసురాలు ఎంత వైభవోపేతమనవో, నమ్మాళ్వార్లు రచించినటువంటి పాసుర వైభవం ఒకెత్తైతే దానికి నంబిళ్ళయ్య గారు అనుగ్రహించినటువంటి వ్యాఖ్యానం మరొక ఎత్తు. ఒకదాన్నొకటి తీసిపోకుండా ఉండేటువంటి అద్భుత వ్యాఖ్యానాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నాము యథాశక్తి. మనము ఇవాళ 9వ పాసురంలో వచ్చాం. 3, 9, 9లో ఉన్నాం. ముందుగా పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. வாய்கொண்டு மானிடம் பாட வந்த கவியே நல்லேன், ஆய்கொண்டு சீர்வெள்ளல் ஆயிப்பிரான் எனக்கே உளன், சாய் கொண்ட எம்மையும் சாதித்து வானவர் நட்டையும் நீ கண்டுகொள் என்று வீடும் தரும் நின்று நின்றே. வாய் கொண்ட மானிடம் பாட வந்த கவியேன் அல்லேன், ஆய் கொண்டு சீர்வள்ளல் ஆழிப்பிரான் எனக்கே உளன், சாய் கொண்ட இம்மையும் சாதித்து வானவர் நட்டையும் நீ கண்டுகொள் என்று వీడుం తరుం నిన్రు నిన్రే. ఈ పాసురానికి ముందుగా ప్రతిపదార్థాన్ని చెప్పుకుందాం. వాయికొండ మానిడం, వాయికొండు ఈ నోటితోటి, ఈ నోటిని తీసుకుని అంటే ఈ నోటితోటి మానిడం పాడవంద కవియే నల్లేన్, మనుష్యులని కీర్తించేవాణ్ణి కాను. ఈ దశకం అంతా కూడా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ప్రతిరోజు. నీకు వాక్కుని భగవంతుడు ఇచ్చాడు. ఏ పూర్వజన్మ పుణ్యం వల్లనో నీకు మాట్లాడే శక్తి వచ్చింది. అది లేని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారండి ప్రపంచంలో? నీకు అలాంటి దివ్య శక్తిని ఇచ్చాడు స్వామి. ఆ ఇచ్చినటువంటి వాక్కుని భగవంతుణ్ణి పొగడ్డానికే ఉపయోగించు తప్ప క్షుద్ర మానవులని, ఏ గుణాలు లేని వాళ్ళని నువ్వు ఇంతవాడివి అంతవాడివి ఇంద్రుడివి చంద్రుడివి అని అనవసరంగా పొగడకు. ఇది నేను చెప్తే నీకు కష్టంగా ఉంటుంది. సొన్నాల్ విరోధం ఇది ఆగిలం అయినా చెప్తున్నాను. ఎన్ని లోక ధర్మాలని చెప్పారండి ఇందులో. మీకు ఇష్టం ఉండదు, మంచి చెప్తే మీకు ఇష్టం ఉండదు, కానీ నా బాధ్యత నేను చెప్పాలి. నీకు వాక్ ఇచ్చినందుకు భగవంతుణ్ణి కీర్తించు తప్ప లౌకికమైనటువంటి క్షుద్ర మనుష్య జాతిని పొగడి నీ వాక్కుని అపవిత్రం చేసుకోకు అనేటువంటి ఒక పరోపదేశాన్ని మనకి అందిస్తున్నారు ఇందులో. ఆయికొండ సీర్వళ్ళల్ హేయ ప్రత్యనీక కళ్యాణైకతానుడు ఒక పదం మనం కొన్నేళ్లుగా చెప్పుకుంటున్నాం. హేయం అంటే చెడు, ప్రత్యనీకం అంటే దానికి వ్యతిరేకం.
చెడుకు వ్యతిరేకమైనటువంటి కళ్యాణ గుణాలు కలిగిన వాడు. అంటే వెదికి చూసిన ఆయనలో ఒక్క చెడు గుణం కూడా కనిపించదు. అన్ని మంచి గుణాలే కలిగినటువంటి వళ్ళల్ ఔదార్యం కలిగినటువంటి వాడు స్వామి. పెరుమాళ్ళకి ఎంత ఉదార గుణం లేకపోతే, భగవంతుడికి ఎంత ఉదార గుణం లేకపోతే ఇంతమంది జీవులకి ఎన్ని రకాలుగా ఎన్ని సౌఖ్యాలను కల్పిస్తూ ఏమో చెట్టుగానో పుట్టగానో చేసి పడేసి ఉంటే ఏం చేయగలిగిన వాళ్ళము. కాబట్టి మనకి ఒక విచిత్ర దేహ సంపత్తికి అన్నట్లు అందమైన శరీరాన్ని ఇచ్చినటువంటి స్వామి. నీ దయ వల్ల కదా నాకు ఈ కాళ్ళు చేతులు కళ్ళు ఈ ఇంద్రియాలన్నీ ఏర్పడ్డాయి. కాబట్టి కమలాక్షు నర్చించు కరములు కరములు శ్రీనాథు వర్ణించు జిహ్వ జిహ్వ. ఆ రెండవ పాదానికి ఈ పదంతా సరిపోతుందన్నమాట. 10 పాసురాలు. భగవన్నామ గుణకీర్తనము చేసే నాలుకే నాలుక. లేకపోతే అవన్నీ కూడా ఎవరి నాలుకలో అని పోతనామచ్చుల వారి భాగవతంలో రకరకాలుగా తిట్టారండి. తిట్టడం కూడా రకరకాలుగా తిట్టారు. ఎందుకన్నా తిండి కోసమేనా ఉపయోగిస్తారు మీ నాలుకని? భగవన్నామం కోసం. జిహ్వే కీర్తయ కేశవం. కేశవుణ్ణి కీర్తించు 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 అంటూ ముకుందమాలలో చెప్పినట్లుగా ఎనక్కే ఉళన్ ఆజిప్పిరాన్ ఎనక్కే ఉళన్ ఆజిప్పిరాన్ చక్రధారి. చేతిలో ఎప్పుడు కూడా సుదర్శన ఆళ్వాన్ అంటారు. సుదర్శన చక్రాన్ని తిప్పుతూ ఉండేటువంటి స్వామి. ఎనక్కే ఉళన్. వపతనం ఏంటంటే నా కవిత్వానికి ఆయనే విషయము. అంటే నేను ఆయన గురించే చెప్తున్నాను. వాక్య ప్రయోగాలు కొంచెం వేరువేరుగా ఉంటుంది. మామూలుగా నేను ఆయన మీద కవిత్వం చెప్తున్నాను, ఇది ఒక వాక్య పద్ధతి. నా కవిత్వానికి విషయం ఆయనే అంటే నేను ఆయన గురించి తప్ప ఇంకెవరిని చెప్పను. రెండిటికి అర్థం అదే. కానీ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పేటువంటి విధానము వైవిధ్యం అన్నమాట, రకరకాలుగా ఉంటుంది అన్నమాట. కాబట్టి సాయి కొండ ఇమ్మయ్యం సాదిత్. ఆయన ఏం చేశాడు? ఐహిక పురుషార్థాలను నాకు ఇస్తూనే వానవర్ణట్టయ్యం నిత్యసూరుల యొక్క పరమపదాన్ని కూడా. నిత్యసూరుల పరమపదం ఏమిటండి? వాళ్ళ సొంతమాది, వాళ్ళ ఆస్తి. ఏమన్నా వ్యాఖ్యానాల్లో మనకి చాలా చక్కగా చెప్తారు దాని విశేషం. నీ కండుకొళ్ళి ఎన్నో. మన దేహము జీవించి ఉన్నంత కాలం అయిపోయిన తరువాత, ఈ దేహంలోంచి జీవుడు బయటకు వచ్చిన తరువాత, అర్చిరాది మార్గంలో ప్రయాణించిన తరువాత, పరమపదాన్ని చేసిన తరువాత పెరుమాళ్ళు ఆధారంగా ఒడిలోకి తీసుకొని నీ కండుకొళ్ళ్యన్. ఇదిగోరా ఈ ఆస్తంతా నీదేరా. తండ్రి ఏం చేస్తాడండి? కొడుకు ఎక్కడెక్కడెక్కడెక్కడో తిరిగి వస్తాడు. వచ్చిన తర్వాత పెద్దవాడైనటువంటి తండ్రి, నాయనా ఇదిగో ఇది సంపాదించి పెట్టా, అది సంపాదించి పెట్టా, ఇవన్నీ నీదేరా నీకేరా నీకేరా అని కొడుకుకి తండ్రి అందించినట్లుగా దైవం కూడా మనకి ఈ పరమపదం అంతా నీదేరా. నిండ్రు నిండ్రు, నిలిచి నిలిచి, ఆలోచించి ఆలోచించి, నిదానించి నిదానించి, వేడుం తరుం మోక్షాన్ని ఇస్తాడు. అంటే ఆయన్ని ప్రార్థిస్తే మనకి ఇంకా ఈ స్వర్గం గాని ఈ నరకం గాని అక్కర్లేకుండా పరమపదం అనేటువంటి పవిత్ర స్థలానికి వెళతాము. ఈ స్వర్గం ఎంతకాలం పుణ్యం ఉంటుందో అది అయిపోయాక మళ్ళీ ఒక తంటే వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ భూమిలోకే వచ్చి పడతాము. కాబట్టి పాప ఫలం ఎలా అనుభవించాలో పుణ్యఫలాన్ని కూడా అలా అనుభవిస్తే గాని దైవ సన్నిధిని మనము చేరలేము. ఒకటి ఇనప సంకెళ్ళు, ఒకటి బంగారు సంకెళ్ళు. ఆహాహా బంగారు సంకెళ్ళని ఆనందించడం ఎంత వెర్రితనమో, పుణ్యాలు స్వర్గాలు అని ఆనందించడం కూడా అంతే వెర్రితనము. కాబట్టి ఈ రెండిటిని విదిల్చుకొని అర్చిరాది మార్గం ఒక అద్భుతమైనటువంటి భగవద్గీతలో మనకి చెప్తాడండి. ఒక ధూమ మార్గం ఉంది, ఒక అర్చిరాది మార్గము ఉంది. మనలో ఉండేటువంటి ప్రాణశక్తి ఈ హృదయం చుట్టూ ఉండే 101 నాడులలో సుషుమ్న నాడి అనే నాడి ద్వారా బ్రహ్మరంధ్రాన్ని ఛేదించుకొని బయటకు రాగానే ఒకటి ధూమ మార్గం, ఒకటి మనకి అర్చిరాది మార్గము అయితే
అందులోకి ఈ జీవుడు అర్చిరాది మార్గంలో ప్రవేశిస్తే ముక్తోర్చిద్దిన పూర్వపక్ష షడుదం మాసాబ్ద వాసాంసుమగ్లౌ విద్యుత్ వరుణ ఇంద్రాది లోకాలన్నీ దాటి శ్రీ వైకుంఠముపేత్య వైకుంఠానికి చేరతారు అని చెప్పినట్లుగా అలాంటి మోక్షాన్ని ఇస్తారు అంటున్నారు. దానికి చక్కటి వ్యాఖ్యానాన్ని అందించారు మనకి నంబెళ్ళయ్య గారు 331వ పేజీలో ఆఖరి లైన్. 9వ పాటు పరమోదారణ అవన్. ఆయన చాలా ఉదారుడండి. మీకు ఎక్కడ తెలిసిందండి ఆయన ఔదార్యం? మనకి ఈ దేహాన్ని ఇవ్వడంలోనే తెలిసింది. మన్నే ఓ చెట్టుగా పుట్టిస్తే ఏం చేసేవాళ్ళం? లేదు, మనిషిగానే పుట్టించి కాళ్ళు లేకుండా చేతులు లేకుండా కళ్ళు లేకుండా పుట్టిస్తే ఏం చేసేవాళ్ళు? ఇవన్నీ ఇచ్చినటువంటి ఉదారుడు, నాకు ఒక జీవితాన్ని ప్రసాదించినటువంటి భగవంతుడి యొక్క హృదయ వైశాల్యాన్ని ఇక్కడ అభినందిస్తూ ఎన్ కవిక్కు తన్నై విషయమాకి ఇవ ఇత్త మాకి వైత్త పెన్బు ఇతర స్తోత్రత్తుకు అధికారియల్లే నందిరార్. నా కవిత్వానికి తాను విషయంగా నిలిచాడు అంటే తన మీద కవిత్వాన్ని చెప్పేలాగా నాకు శక్తిని ఇచ్చాడు. అలాంటి ఆయనని నేను ఆశ్రయిస్తున్నాను, మీరు కూడా ఆయన్నే ఆశ్రయించండి అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. వాయి కొండు ఇత్యాది. నోరిచ్చింది ఎందుకండి మనకి? బాగా మంచి ఉపదేశాలండి ఇవన్నీ కూడా. నోరు ఎందుకు ఇచ్చారంటే ప్రాత పరదూషణ పటుశీల. స్తోత్రంలో చెప్తారు కదండి, తెల్లవారడం మొదలు వీళ్ళని తిట్టి వాళ్ళని తిట్టి వాళ్ళని తిట్టి పడుకుంటూ అందరినీ తిట్టుకొని పడుకుని ఇలాగ నోటిని దుర్వినియోగం చేసుకోకండి. పడుకుంటూ దైవాన్ని ధ్యానించి ఈ రోజు నాకు ఇంత ఉత్తమంగా గడిపావా తండ్రి అని ఒక కృతజ్ఞతని చెప్పండి. పొద్దున్న లేస్తూనే హరి 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 అని 7 సార్లు అనుకుంటూ పక్క మీద నుంచి లేవండి. భగవన్నామానికే మీ వాక్కుని అంకితం చెయ్యండి. వాయి కొండు దాని కదండి అర్థం. నోరిచ్చినందుకు భగవంతుడికి ఉపయోగించండి. వాయి 100 పడి సొల్ల వల్ల అరివరే. అందుకే దాన్ని దుర్వినియోగం చెయ్యకుండా భగవద్ విషయంగా మీరు దాన్ని వాడుకోవాలి. ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైన రామాయణ శ్లోకాన్ని మనకి అందించారండి. రామాయణ శ్లోకంలో ఇక్కడ ఎందుకు ఇచ్చారు ఈ రామాయణ శ్లోకము అంటే, లక్ష్మణుడు పుట్టింది రాముడు కోసమే, ఆళ్వార్ల యొక్క వాక్కు పుట్టింది పెరుమాళ్ళని ధ్యానించడం కీర్తించడం కోసమే. అందుకు తీసుకొచ్చారండి వ్యాఖ్యానంలోకి ఈ శ్లోకాన్ని. ఇక్కడ అదేమిటి రిలేషన్ ఉండాలి కదా, ఊరికే ఏదో రామాయణంలో కొన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి చెప్పేసుకుంటామంటే సరిపోదు కదా. లక్ష్మణుడు ఎందుకు పుట్టాడు? అన్నగారి కోసమే, ఆయనకు సేవ చేయడం కోసమే పుట్టాడు. నమ్మాళ్ళవార్లకు వాక్ ఎందుకు ఇచ్చాడు? భగవంతుణ్ణి కీర్తించడం కోసమే ఇచ్చాడు. ఈ శ్లోకానికి మంచి వ్యాఖ్యానాన్ని అందిస్తారు ఇక్కడ. ఆ శ్లోకం సృష్టస్త్వం వనవాసాయ స్వనురక్తః సుహృజ్జనే రామే ప్రమాదం మాతార్షేహి పుత్ర భ్రాతరి గచ్చతి. అయోధ్యాకాండలో లక్ష్మణుడితోటి సుమిత్ర చెప్పినటువంటి శ్లోకం అండి. సందర్భం మీకు అందరికీ రామాయణం తెలుసు. రామ వనవాసాన్ని కోరింది కైకమ్మ, చెప్పలేక చెప్పాడు, వద్దు అని కూడా నివారించాడు, జయించలేకపోయాడు దశరథుడు. ఆ తండ్రి తల్లి ఆజ్ఞతోటి వనవాసానికి బయలుదేరాడు శ్రీరామచంద్రుడు. అన్నా నేను నీతోటే అన్నాడు లక్ష్మణుడు. గబగబ మీ అమ్మకి చెప్పిరా అంటే వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాడు, సుమిత్ర దగ్గరికి వెళ్ళాడు. చాలా విశేషం ఏంటంటే లోకంలో ఎవరైనా కష్టాలు పడిపోతున్నారనుకోండి, అమ్మ నేను వాళ్ళతో పెడతానే అని పిల్లలంటే వాడిని ఒక్క లాగులాగి ఇంట్లోకి తోసి తలుపులేసేసి, ఏంటిరా పిచ్చిగా మాట్లాడుతావు, నీకేం కర్మ వచ్చిందిరా,
నువ్వెందుకురా వాళ్ళతో పడిపోవడం అంటుంది తల్లి లోకంలో. కానీ సుమిత్ర చెప్పినటువంటి గీతం చూడండి. సృష్టత్వం వనవాసాయ, నిన్నెందుకు కన్నానో తెలుసా? రాముడితో అడవులకి పంపడానికే కన్నాను. ఎందువల్ల? చిన్నప్పుడు కూడా ఒకసారి విశ్వామిత్ర మహర్షి వచ్చినప్పుడు కూడా అన్నయ్య నేను వస్తానని వెంట పడిపోయాడు. ఆ వ్యాఖ్యానం ఇంకా ముందు ముందు వస్తోంది మనకి. కాబట్టి అప్పుడు అన్నగారి కోసమే, ఇప్పుడు అన్నగారి కోసమే, నీ జీవితమే అన్నగారి సేవ కోసం. సృష్టస్త్వం, త్వం సృష్ట, నువ్వు సృష్టించబడ్డావు. వనవాసాయ, అడవుల కోసమే. వన అంటేనండి పరమాత్మకి వనము అని పేరండి, ఉపనిషత్తు చెప్తుంది. వన వాసాయ, పరమాత్మ కోసమే. అడవి కోసము అని పైకి అర్థంలా కనిపిస్తుంది, కానీ పరమాత్మ అనే వనం అంటే రామచంద్రుడి కోసమే నిన్ను కన్నాన్రా. అనురక్త సుహృజ్జనే, నువ్వేమో మంచి వాళ్ళ యందు ఇష్టం కలిగిన వాడివి. ఈ సుహృజ్జనే అనడానికి 3 రకాల అర్థాలు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. రామే ప్రమాదం ఆకర్షే. నాయన అన్నతో వెళ్ళు అని నేను చెప్పవలసిన అవసరం నీకు లేదు, నువ్వు ముందే రెడీ అయిపోయావు. నేను చెప్పేది ఏమిటో విను. అన్నయ్యకి ఏ ఆపద రాకుండా చూసుకో. రామే ప్రమాదం ఆకర్షి. ప్రమాదం ఆకర్షి, మన తెలుగు ప్రమాదం వేరండి, సంస్కృత ప్రమాదం వేరండి, తమిళంలో ప్రమాదం వేరండి. రొంబ ప్రమాదం అంటారు వాళ్ళు, ఆ అర్థం వేరు. మనకి ప్రమాదం అంటే ఆపద. అన్నయ్యకి ఆపద రాకుండా చూడు అని అంటే అర్థం ఏంటి? నువ్వు ఎందుకు ఆపద చేస్తాడు? అన్నగారి మీద ప్రాణాలు పట్టుకొని ఆయన వెంటపడి వెళ్ళేవాడు అన్నయ్యకి ఏమన్నా ప్రమాదం వచ్చేలా చూస్తాడా? ఎందుకు చెప్పింది ఈ విషయం అంటే వ్యాఖ్యానంలో చెప్తున్నారు. అయ్యరయ్యం ఆచియ్యం అనువర్తిత్తు. ఈ లక్ష్మణుడు వెళ్ళి, అయ్యర్ అంటే ఇక్కడ తమప్పన్ తండ్రి అని అర్థం. అమ్మ నాన్నగారు, ఆచి తల్లి అంటే కైకమ్మ, వీళ్ళిద్దరూ అన్నయ్యకి వనవాసాన్ని చెప్పారమ్మా. పెరుమాళ్ కాడేరా, రామచంద్రస్వామి అడవులకు వెడుతున్నాడు. వెజందరులనా నిన్నార్ నానుమ్ అవరై అనువర్తిత్తు పోగిరేన్, నేను కూడా వాళ్ళని అనుసరించి వెడుతున్నాను. ఈ ప్రయోగం చూడండి. అమ్మ వెళ్ళనా అనలేదు, అమ్మ నేను వెడుతున్నాను అంటే ఇంకెవరు ఆపినా నేను ఆగేవాణ్ణి కాదు అని చెప్పడం అనమాట ఆ ప్రయోగంలో. ఇళయ్య పెరుమాళ్ అరివిక్క, ఇళయ్య పెరుమాళ్ లక్ష్మణ స్వామి. లక్ష్మణార్యులు చెప్పేటప్పటికీ అప్పుడు ఆవిడ ఎందుకండి, తల్లి ఉమక్కు ముడివేండుమెన్న అపేక్షై ఉండాగిల్ முடிசூடுகைக்கு யோகியனாயிருப்பான் ஒருவன் வேணும் ఎన్నదు కేడాగ నోన్బునో లేనో. అబ్బా ఏం చెప్పిందండి నాయన, నాకు నీ నెత్తిన కిరీటం పెట్టాలి, నిన్ను చూడాలి రాజుగా అని అనిపిస్తే రాజయ్యే కొడుకు కావాలనే కోరుకుని ఉండేదానిని. నేను నిన్ను రాజుగా చూడాలని అనుకోలేదురా, కైంకర్యంలో రాజుగా ఉండాలి అని చూడాలనుకున్నా. రామచంద్ర స్వామి కైంకర్యం అనే పట్టాభిషేకం పొందేవాడిగా నిన్ను చూడాలనుకున్నా. అంటే రామచంద్ర స్వామికి నిత్యం దాస్యం చేసే కొడుకు కావాలి అని నిన్ను నేను కన్నాను. సృష్టస్త్వం వనవాసాయ. పిల్లలు ఎలా మాట్లాడారు, నేను చెప్పింది అర్థం అవ్వకపోతే ఎలాగా? అందుకనే అవరై అనువర్తకైకాగవన్రో నా ముమ్మై పెద్దదు. అన్నయ్యని అనుసరించుకుని వెళ్ళడానికే కదా నేను నిన్ను కన్నాను. నువ్వెలాగైతే అన్నగారు వెంట వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నావో అలాగే ఆ అన్నగారికి సేవ చేసే కొడుకు కావాలని నేను కూడా అనుకుంటున్నాను. సుహృజ్జనే రామేశ్వనురక్త. సుహృజ్జనే, ఈ సుహృజ్జనే అనే ఒక పదానికి ఎన్ని అర్థాలు చెప్పారో చూడండి. రాముడు సుహృజ్జనుడు, మంచివాడు మొదటి అర్థం.
మనకి లోకంలో కూడా రాముడు మంచి బాలుడు అంటుంటాం. అంటే సర్వగుణ సంపన్నుడు అని అర్థం. ఉపదేశ నిరపేక్షమాగా పెరుమాళ్ తిరువడిక్కు నీరే పరివరిరే. నేను వెళ్ళరా అని చెప్పక్కర్లేకుండానే నువ్వే ముందు వెళుతున్నాను అని చెప్పేశావు. అంటే ఆల్రెడీ డిసైడ్ అయిపోయావు, నువ్వు వెళ్ళిపోవాలి అనుకున్నావు. నాని ఇన్నిరిందు సొల్ల వేండుదుండో. ఇప్పుడు నేను నీకేమైనా చెప్పాలా? ఇంట్లో లోపల ఉంటే వరా అబ్బాయి నువ్వు వెళ్తావరా అని పిలిచి చెప్పేదాన్నేమో. నాకు ఆ అవకాశమే లేదు. నిన్ను రాముడు వెంట పంపడానికే నేను కన్నాను అని నేను అనుకుంటుంటే, అమ్మ అన్నయ్యతో వెళ్ళొస్తానమ్మా అని చెప్పడానికి నువ్వు ముందుకొచ్చావా తండ్రి? అడిమయ్యిల్ ఉండా నరుచి సెవికండాగ కండడిమై సెయ్యుమవరిదే. ఈ వాక్యం ఉందండి, చాలా అద్భుతమైన వాక్యం నంబిళ్ళయ్య గారు. సెవి కండాగక్ అడిమై సెయ్యుమవరిదే. చెవి కన్ను ఒకే పని చేసే ఆయన కదా సేవకి వెడుతున్నాడు. ఏంటండి దీనికి అర్థం? పాముకి ఏమని పేరండి? చక్షు స్రవం అని పేరు. కళ్ళతోటే చూస్తుంది, కళ్ళతోటే వింటుంది పాము. చక్షు స్రవ, స్రవ అంటే చెవులు కదా. కళ్ళతోటే చూస్తుంది, కళ్ళతోటే వింటుంది. ఆ ఆదిశేషుని యొక్క అవతారం అయ్యా నువ్వు. కాబట్టి నువ్వు ఎంత శ్రద్ధగా ఉంటావు, చూస్తూ వింటూ జాగ్రత్తగా అన్నయ్యను పరిరక్షించుకుంటూ ముందుకు వెళతావు. నీకు నేను చెప్పని అవసరం లేదు. అన్నయ్య అంటే నీకంత ప్రేమ. అది సుహృద్యనే అనడానికి రాముడు యందు నీకంత ప్రేమ అని ఒక అర్థమండి. రెండవది అన్యకే స్వనురక్త సుహృద్యనే కరుముగైమాలయ్యే వెయ్యిలిలే ఇట్టపోలే. ఒక పెరుమాళతం సౌకము మార్యం పారాదే పిత్రనువర్తనం పణ్ణి కాట్టిలే పోగా నిన్నారు. రామచంద్ర స్వామి తండ్రి గారి ఆజ్ఞను అనుసరించి పిత్ర అనువర్తనం పణ్ణి, పితృ తండ్రి యొక్క మాటని నిలబెట్టడం కోసం ఎంత సుకుమారుడండి రామచంద్రుడు. అలాంటి ఆయన అడవుల పాలయ్యాడు అనడానికి నంబిళ్ళయ్య గారి పోలిక చూడండి, ఉపమానం చాలా అందమైనటువంటి సిమిలి అంటారు దాన్ని. కరుముగైమాలయ్యై వెయ్యిలే ఇట్టపోలే. మంచి పచ్చటి సంపెంగలు ఉంటాయి చూడండి, విశాఖపట్నం సంపెంగలు పరిమళాలు వెదజల్లుతూ ఉంటాయి, పసుపు రంగుగా ఉంటాయి. ఎంత సుకుమారంగా ఉంటుందో పువ్వు. అలాంటి దండని తీసుకెళ్ళి వెయ్యిలిలే ఇట్టపోలే ఎండలో నిప్పులోకి విసిరేసినట్లు పరమ సుకుమారుడైన రామచంద్రుని అడవుల పాలు చేశాడు తండ్రి. పోలి కదండి. ఒక సుకుమారమైన పువ్వుల దండని మాంచి ఎండలోకో నిప్పులోకో పడేసినట్లు సుకుమార సుందర గాత్రుడైన శ్రీరామచంద్రుని అడవుల పాలు చేశారు తల్లిదండ్రులు. ఎన్ను వైరి ఎరెందరెక్కిరా, వైరెందెక్కిరా. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఒక మాట అంటారండి, ఓ బాధతోటి కడుపు పిసుక్కున్నారు అంటారు. అంటే కడుపులో మంట బయలుదేరింది అని అర్థం. ఇంకొక మాట కూడా ఉందండి, కడుపున మసిపోసినట్లయ్యను కదరా అంటాడు వెంకట కవి అనే ఆయన. కడుపులో ఒక చాటతో ఇంత మసి తీసుకెళ్లి పోసేస్తే ఉక్కిరి బిక్కిరి ఎలా అయిపోతారో అలా రామ వనవాసం అని చెప్పగానే ప్రజలందరూ గొల్లుమన్నారు అనేటువంటి దాన్ని, ఆ ఆనందాన్ని, యవరాజ్య పట్టాభిషేకం అన్నప్పుడు ఎంత ఆనందాన్ని పొందారో అడవుల పాలవుతున్నప్పుడు అంత దుఃఖాన్ని పొందారు. ఎందువల్ల? ఇంత సుకుమార శరీరుడు అయిన రాముడు అయ్యయ్యో అడవుల పాలవుతాడా అని సుహృజ్జనంగళు పునర్లేరిరే. వాళ్ళు సుహృజ్జనులు. రెండవ అర్థం, అయ్యో రాముడికి ఎంత కష్టమా, రాముడికి ఎంత కష్టమా అని చెప్పి రామో రామ రామ ఇది ప్రజానామ భవన్ కదా, రామ 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 అంటూ తల్లడిల్లిపోయినటువంటి ప్రజలు సుహృజ్జనులు అని రెండవ అర్థం అండి. ఆ శ్లోకంలో మొదట రాముడు అని అర్థం, సుహృజ్జనుడు మంచివాడు. రెండవది రాముడి కోసం తల్లడిల్లే ప్రజలు సుహృజ్జనులు అని ఒక అర్థం. ఆ
ఆ తర్వాత సుహృజ్జన మెంగెరదు తిరుత్తాయార్ తొడక్కమాన పడై వీటిలుళ్ళారై, ఇంకా కౌసల్య మొదలైనటువంటి తల్లులు మాతృమూర్తులు తన కుమారుడు అడవుల పాలవుతున్నాడని తల్లడిల్లిన కౌసల్యాది జనము సుహృజ్జనులు. ఎందుకని? నాయన, మేం చేయలేని పని నువ్వు చేస్తున్నావా లక్ష్మణ? నేను కూడా పడి వస్తాను రా అని మా అబ్బాయిని అడిగితే, అమ్మ నువ్వు నీ భర్త దగ్గర ఉండాలి, సేవ చేసుకోవాలని నన్ను రానీయకుండా చేశాడు రా నాయన. నువ్వు వెళుతున్నావా అడవులకి? నీకు అవసరం లేకపోయినా నువ్వు వెళుతున్నావా అని తల్లడిల్లిన ప్రేమమూర్తులు కౌసల్యాదులు. సూర్యజనులు అంటే 3వ అర్థము అది అని. అవர்களுకు వేర్పత్తాన ఎవరై నొక్కిత్తారి రెండ్రో, వాళ్ళందరికీ కూడా ఆనందాన్ని కలిగించినటువంటి లక్ష్మణ స్వామి. అప్పుడు ఆయన సుహృజ్జనుడవుతాడు. అది ఒక అర్థం. ఇప్పుడు ఎన్ని అర్థాలు వచ్చాయో చూడండి. లోకుల దృష్టిలో అన్నగారి కోసం అడవుల పాలైన లక్ష్మణుడు సుహృజ్జనుడా? అయ్యో తండ్రి, మా కోసం నువ్వెడుతున్నావా అని అభినందించిన కౌసల్యాదులు సుహృజ్జనులా? తన శరీర తాపాన్ని కూడా పక్కన పెట్టి అడవుల పాలైన రామచంద్రుడు సుహృజ్జనుడా? లేకపోతే తండ్రి నువ్వు అడవులకు పోతావా, మాకు రాజువా ఉండవా అని తల్లడిల్లిన పౌరులు సుహృజ్జనుడా? 4 రకములైనటువంటి సుహృజ్జనత్వాన్ని నంబిళ్ళయ్య గారు ఇక్కడ మనకి చాలా చక్కటి వ్యాఖ్యానాన్ని అందించారు. రామే, అయ్యో ఎందుకు అసలు నేను నిర్లక్ష్యంగా ఉంటాను అన్నగారి విషయంలో, అమ్మా నువ్వు ఎందుకు చెప్తున్నావమ్మా ఇలాగా అని అనుకుంటాడేమో అని చెప్తాను. మీ అన్నయ్య రాముడురా. రాముడు అని ఎందుకు పేరు పెట్టారండి? రమయతీతి రామ. అసలు అలా చూస్తే కళ్ళు తిప్పుకోలేనంత అందం. ఆ కళ్ళు ఆ విగ్రహం నుంచి బయటకు రావు. నువ్వు అలా చూస్తూ ఉండిపోయావనుకో, ఎట్నుంచి ఏమొస్తాయో అడవిలో. అందుకని ప్రమాదం చేయకు అంటోంది అని. అది నీ తప్పు కాదు, ఆయన అందం తప్పు, అంత గొప్పది. రామే நடக்கை மிகையாம்படி வெறுமனே இருந்தாலும் ఆకర్షకమాన వడివజగయుడయ్యవర్. అసలు నడవక్కర్లేదండి, అలా నిలబడ్డాడు అని. మనకి సముద్రం ఒడ్డున నిలబడ్డాడు అని చాలా సార్లు ఒక రామాయణ శ్లోకం చెప్పుకున్నాం. ఆ ధనస్సును పట్టుకుని ఆ ధనస్సు యొక్క చివరి భాగం మీద ఇలా గడ్డాన్నంచి కాళ్ళు వ్యత్యస్తంగా పెట్టుకుని ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని ఆలోచిస్తూ సముద్ర తీరంలో నిలబడిన రామచంద్రుణ్ణి ఒక్కసారి గుర్తుకు తెస్తున్నారు. నిలబడినటువంటి సౌందర్యము అనేటువంటిది. విరమనే ఇరందాలు, అసలు నిలబడి ఉన్నా కూడా ఆకర్షకమాన వడివజగయుడయ్యవారు. ఎంత అందగాడయ్యా, ఎంత అందగాడయ్యా. అందమైనటువంటి వాళ్ళు ఏం చేసినా బాగుంటుందండి. వాళ్ళు కూర్చున్నా బాగుంటుంది, నిలబడ్డా బాగుంటుంది. ఏదో సామెత ఉంది, అసలు జుట్టు అంటూ ఉంటే అది ముడివేసినా బాగుంటుంది, విరబోసినా బాగుంటుంది అని, విడిచిన ఒక్క అందము అని ఏదో పద్యాలు ఉన్నాయి. అలాగా ఆయన చూస్తే చాలు ఆ దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని. అలా దశరథుడు ఏం చెప్పాడండి కౌసల్యతోటి? రామం మే అనుగతా దృష్టి. రాముడు వెళ్ళిపోతుంటే నా చూపు కూడా రాముడితోటే వెళ్ళిపోయింది కౌసల్య. పాణిన మా స్పృశ, నన్ను తాకి చూడు, నా చర్మ ఇంద్రియమైన స్పర్శ అయినా తెలుస్తుందో లేదో అన్నాడే. అంత అందమైనటువంటి రాముడు. అందువల్ల లక్ష్మణ, నీ తప్పు కాదు, నువ్వు పరాకుగా ఉంటావని కాదు, రాముడు అంత అందగాడు. రామే ప్రమాదం ఆకర్షీహి, రాముడికి ప్రమాదం చెయ్యకు. ఇక్కడ ఒక మంచి శ్లోకం ఇచ్చారండి మళ్ళీ రామాయణం. బాల్యాత్ ప్రవృతి సుస్నిగ్ధ, చిన్నప్పటి నుంచి సుస్నిగ్ధ, ఆ రాముడిని విడిచి క్షణం కూడా ఉండలేని లక్ష్మణుడు అని రామాయణ వ్యాఖ్యానాల్లో చాలా మంచి కథలు కనిపిస్తాయి. బాల్యాత్ ప్రవృతి సుస్నిగ్ధ లక్ష్మణో లక్ష్మీవర్ధన, రామస్య లోకరామస్య భ్రాతుర్జ్యేష్ఠస్య నిత్యసః. ఆ అన్నగారంటే ఎంత ఇష్టమో అంటే వ్యాఖ్యానంలో కథ మనం చెప్పుకున్నాం ఒకసారి. ఏమని? 4 ఉయ్యాలాలు వేశారు. కానక కన్న సంతానము, లేక పుట్టినటువంటి సంతానం రాముడు. రాముడి తర్వాత భరతుడు అండి ఆర్డర్.
తర్వాత లక్ష్మణుడు శత్రుఘ్నుడు 4 ఉయ్యాలాల్లో నలుగురిని పడుకోబెడితే ఆ ఉయ్యాలలో గొల్లుమని ఏడుస్తున్నాడు లక్ష్మణుడు. ఎందుకు అంటే ఎంత వ్యాఖ్యానం ఉందో అక్కడ, అవన్నీ చెప్పుకోము మనం. ఎవరు ఎన్ని చేసినా ఏడుపు తగ్గలేదు. అప్పుడు వశిష్ఠ మహర్షిని పిలిపించారు. ఏమిటి ఇలా పిల్లాడు ఏడుస్తున్నాడు ఇంత ఉత్సవ వేళ అంటే, ఎలాంటి వాడికైనా ఒక రోగిష్టి వాడికి స్థలం మార్చాలటండి. మన ఇళ్లలో కూడా ఎప్పుడు ఒకచోటే ఉండకూడదంటారు, కొంచెం అటు ఇటు తిప్పాలి, మార్చాలి అంటారు. అలాగా భరతుడు ఉయ్యాల వెనక్కి లాగి లక్ష్మణుడు అంటే భరతుడిని ఈ ఉయ్యాల్లో పడుకోబెట్టి లక్ష్మణుడిని ఆ ఉయ్యాల్లో పడుకోబెట్టండి, రాముడు కాస్త దగ్గర అవుతాడు అంటే గుక్క పెట్టి ఏడవడం మానేశాటండి. కానీ ఇంకా ఏడుస్తున్నట్ట. అప్పుడు అన్నట్టు వశిష్ఠ భగవాన్లు, ఈ లక్ష్మణుణ్ణి ఎత్తి రాముడి పక్కన పడుకోబెట్టండి. ఆ పక్కన పడుకోబెట్టేటప్పటికి ఆ ఏడుపు ఎవరో ఏమిటో కిలకిల కిలకిల నవ్వుతూ వాళ్ళ అన్నయ్య కాళ్ళు తెస్తూ అన్నములు ఆనంద పడిపోయారు. అవతార కాలమే మ్యూట్ చేసుకోండి, ఎవరు మ్యూట్ చేసుకోండి. அவதார காலமே தொடங்கி అన్వయத்தில் ధరిత్తు వ్యతిరేకத்தில் తెలియదవరకు పుట్టినప్పటి నుంచి దగ్గర ఉన్నాడా బ్రతుకుతాడు, దూరం అవుతాడా బతకడు అనేలాగా ఉండే. ఇంద్రాగ ஒரு ప్రమాదం పురువైకు శంకయ్యల్ అయ్యిరే. అలాంటి ఆయన పెద్దయ్యాక అన్నయ్యకి అపకారం చేస్తాడా? రామే ప్రమాదం మాకార్షికి అంటుంది ఏమిటండి తల్లి అంటే, అది చెయ్యాలని చెయ్యడం కాదు, రాముడి కేసి రామ దివ్య మంగళ విగ్రహం కేసి రాముడి యొక్క గమనం కేసి అలా చూస్తూ ఉన్నాం అనుకో, ఎట్నుంచి ఏమొస్తుందో చూసుకోవడం మర్చిపోకు అని చెప్పడంటండి రామాయణంలో. ఆ శ్లోకానికి అద్భుతమైన వ్యాఖ్యానం. సంభావితమానదొన్నై చొల్లిగిరాళాగ వేణుమే, అది జరగరాని దాని గూర్చి జాగ్రత్త చెప్తోంది. మనం ఎవరైనా పిల్లలు దూరాలు ఎడుతున్నారు అనుకోండి, సరే జాగ్రత్త, ఆ సామాన్ అవి ఎక్కడ ఎవడు పట్టుకోకపోకుండా చూసుకో అంటాం అనుకోండి, ఎవరైనా పట్టుకుపోయేలా పెడతారండి? ఎక్కడైనా పెడతారని కాదు, జాగ్రత్త, దాని మీద శ్రద్ధ వహించు అని చెప్పినట్లుగా అన్నయ్య మీద మరింత శ్రద్ధ వహించు అని చెప్తోంది తల్లి. భ్రాతరి గచ్చతి అవరు ఉమ్ముడయ్య మున్నే నడప్పరికిడేరు. ఎంత ఏం వ్యాఖ్యానం అండి అసలు రామాయణానికి. ఇలాంటి వ్యాఖ్యానాలు చదివితే మనకి రామ కథ అంతా కూడా అలాగ పులకింప చేస్తుంది అనమాట. అవరుడై మున్నే, నీకంటే ముందు వెడతాడు కదా అన్నయ్య. మళ్ళీ దానికి రామాయణ శ్లోకాలు ఎన్నున్నాయి మనకి. అగ్రత ప్రయయవు రామ, ఫస్ట్ రాముడు నడుస్తున్నాడు, సీతా మధ్య సుమధ్యమా పృష్ఠతస్తు ధనుష్పాణి. వాళ్ళిద్దరి నడకలని చూసుకుంటూ రక్షకుడై లక్ష్మణుడు నడిచాడు. అది ఎలా ఉందండి? ఓంకారం నడిచి వెళ్ళిపోతున్నట్లుంది. ఎంత అర్థం చెప్పారో చూడండి. రాముడు అంటే అకారవాచ్యుడు, సీత అంటే ఉకారవాచ్యురాలు, లక్ష్మణుడు అంటే మకారవాచ్యుడు. ఆ ఊమా కలిపితే ఓంకారము. ఓంకారం నడిచి వెళ్ళిపోతోందా అన్నట్లు వెళ్ళారండి వాళ్ళ ముగ్గురు. అలాంటి అందమైన సందర్భంలో ఆ వడగిలే కన్వైత్, ఆ మిథునం యొక్క అన్నగారి వదిన గారి యొక్క సౌందర్యాన్ని చూస్తూ నీరధిక రక్తత్తు కొచ్చొరువో సోరువు పిరవాదపడి కురికొళ్ళం. మనస్సు అటు ఇటు అయిపోకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకో, 1000 కళ్ళు పెట్టుకొని చూడు. అసలే ఈయన పామండి. పామంటే చూస్తూనే వింటుంది అని దానికి పేరు అని చెప్పుకున్నాం. చక్షు శ్రవం దాని పేరు, అందమైనటువంటి పేరు. అలాంటిది అగ్రత ప్రయో నడై చక్రవర్త్ నడక చక్రవర్తి అండి రాముడు. ఏం పేరు పెట్టారో చూడండి. చక్రవర్తి అనేది మామూలుగా రాజులకి రాజు చక్రవర్తి, కానీ నడవడంలో కూడా చక్రవర్తి అండి రాముడు. అంత గమన సౌందర్యం. అందుకనే ఆ గమనాలన్నిటినీ కూడా శ్రీరంగాది దివ్య దేశాలలో పురపాటు ఉత్సవాలు చేసేటప్పుడు ఆ వాహనాన్ని తిప్పడంలో శార్దూల గమనం, గజ గమనం, వృషభ గమనం, ఈ గమనాలన్నీ వాహనాల్లో చూపిస్తూ మనకి తీసుకుని వెడతారు వాహన సేవలలో. నడై చక్కవత్తు పిడి కలాంబడి పాడల్ ఇచ్చాది. అసలు ఏం చేస్తున్నా
నడిస్తే అందం, చూస్తే అందం, కళ్ళెగరేస్తే అందం, కూర్చుంటే అందం. అబ్బా ఎంత అందం ఏమిటండి బాబు అని మనస్సును దోచుకునేంత అందగాడు కదా వాయుకొండు అవన్ తన్నయ్య ఎత్తుగైకు. అలాంటి అన్నయ్యని రక్షించడం కోసమే నువ్వు పుట్టావు, నిన్ను కన్నాను అంది సుమిత్రాదేవి. అలాంటి స్వామిని పాడడం కోసమే నా నాలుక ఉంది అన్నారు నమ్మాళ్ళ. కనెక్షన్ అదండి. ఈ శ్లోకాన్ని రిఫర్ చేయడంలో కనెక్షన్ ఏమిటి అంటే రాముడి కోసమే లక్ష్మణుడు, పెరుమాళ్ళు శ్రీ భగవంతుని యొక్క కళ్యాణ గుణ వర్ణన కోసమే మన నాలుక. అక్కర్లేని మాటలు మాట్లాడకండి. అద్భుతమైన ఉపదేశం అండి. మనం ఏం చేస్తామంటే ఎప్పుడైనా సరే 1కి 10 మాటలు మాట్లాడితే అందులో 9 మాటలు వ్యర్థమైన మాటలే అవుతాయి. చెప్పవలసింది ఒకే మాట ఉంటుంది. ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత నిజంగా మాట్లాడగలుగుతాం. ఈ విశేషాలన్నీ కూడా మనకి ఎలా మాట్లాడాలి అని చెప్పిన చోట చాలా సార్లు మనం చెప్పుకున్నాం. దాన్నే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అవన్ తన్నయ్యేత్తుగైకు తంద వాయికొండు. అలా అంటే పెరుమాళ్ళని పాడడానికి నాకిచ్చిన ఈ నాలుకనే క్షుద్రరేఖలు పాడుగైకు పిరందవనల్లేన్. భగవంతుణ్ణి కీర్తించమని ఇచ్చిన నాలుకతో మనం ఏం చేస్తామండి? 6 రుచులని ఆరగిస్తున్నాం. ఆరగించడం తప్పు కాదు, శరీరం ఉంటేనే కదండి. శరీర మధ్యం కల ధర్మ సాధనం. ఈ ఒళ్ళు బాగుంటేనే భగవంతుడైనా కీర్తనైనా ఏదైనా. కానీ అక్కడ ఒక నియమం అనేది లేకుండా తినడం కోసమే బతుకుతున్నాము అంటే లివ్ టు ఈట్, ఈట్ టు లివ్, ఏదో అది నిర్ణయించుకోలేని స్థితిలో మానవుడున్నాడు. நான் பிறரை கவி பாடினாலెన్నుడయ్య సృష్టి ప్రయోజనమవన్ పెత్తనాంబడియన్. ఇది నంబిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానంలో ఒక సరదా వాక్యం. పెరుమాళ్ళు చూస్తారట, నాన్ పిరరై కవి పాడినాలెన్నుడయ్య, నేను సృష్టించిన వాడు బాగుపడ్డాడు, చక్కగా కవిత్వం చెప్తున్నాడు అని. సృష్టి ప్రయోజనం అవన్ పెత్తాన్, మంచివాణ్ణి సృష్టించాను అని ఆనందపడతాడు. పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, సమర్థులవుతారు, యోగ్యులవుతారు, మంచి ఉద్యోగాలు చేసుకుంటారు, తల్లిదండ్రులను కళ్ళల్లో పెట్టి చూసుకుంటారు. అప్పుడు ఆ తండ్రి ఏమనుకుంటాడండి, మన అదృష్టం ఇలాంటి పిల్లలు మనకి కలిగారు, ఇంత మంచి వాళ్ళు అని ఆనందించే తండ్రిలాగా దైవం కూడా పోనీ నా సృష్టిలో మంచివాడున్నాడు అని మన గురించి అనుకుంటాట. సృష్టి ప్రయోజనం అవన్ పెద్ద, సృష్టించినందుకు లాభం నేను పొందానని భగవంతుడు అనుకునేలాగా స్వముద్దిశ్య విరే సృష్టి, స్వముద్దిశ్య విరే సృష్టి. దీన్ని చాలా అందమైనటువంటి ఒక శ్లోక వ్యాఖ్యానంతో చెప్తారు. మనకి రంగరాజ స్తవము అనేటువంటి దాంట్లో భట్టర్ అనేటువంటి మహానుభావులు ఉపాదత్తే సత్తా స్థితి నియమనాద్యైశ్చిదచితో స్వముద్దిశ్య శ్రీమాన్. ఈ చిన్న పదాన్ని మనకి రిఫరెన్స్ ఇచ్చారు. స్వముద్దిశ్య శ్రీమాన్ ఇది వదతి వాగోపనిషది ఉపాయోపేయత్వే తదిహ తవ తత్వం నతు గుణౌ అతస్త్వాం శ్రీరంగేశయ శరణమవ్యాజమ భజం. శ్రీయపతి అంటే శ్రీమన్నారాయణుడు చిత్తుని అచిత్తుని అంటే ఈ ప్రాణి కోటిని, స్థావరాలని, జంగమాలని అన్నిటినీ కూడా తనకి శేషము అని స్వీకరించాడు. ఆయన మనకి శేషి. ప్రతి పాసురంలో చెప్పేది ఆయనకి మనకి శేషి సంబంధం ఉంది. భగవంతుడితో మనకి 9 విధాలైన సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఏదో భార్యాభర్తృ సంబంధం, పితాపుత్ర సంబంధం, ఇలాగ చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం కదా. అలాగ శేషి సంబంధం. ఆయన మన చేత సేవింపబడేవాడు, ఆయనని సేవించే వాళ్ళం మనం ఆయనకే చెందుతాం. ఈ భావాన్ని శేషి భావం అంటారనమాట. అని ఎవరు చెప్పారండి?
ఉపనిషత్తులు చెప్తున్నాయి. ఎవరో ఒకళ్ళు చెప్తే కాదండి, ఉపనిషత్తులు చెప్తున్నాయి అన్నమాట. అందువల్ల నాకు ఉపాయం గాని ఉపేయం గాని ఆన్నే రంగనాథ నువ్వు తప్ప వేరెవ్వరూ లేరు అని భట్టర్ వారు చాలా అందమైనటువంటి భావాన్ని చెప్పినట్లుగా, ఆయన సృష్టించినందుకు, మనం సృష్టింపబడినందుకు, ఈ విచిత్రమైన దేహ సంపద మనకి లభించినందుకు మనం ఆయన సేవ చెయ్యాలి. మిగిలినవి మీ బ్రతుకుని లాగడం కోసం మీ పనులు మీరు చేసుకోండి. కానీ మీకు ఎవరి ఈ దేహ సంపదని ఇచ్చారో ఆయనకి ఎప్పుడూ కూడా కృతజ్ఞులై ఉండండి అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఆయికొండ విచ్చాది అవన ఎక్కడి పాడక్కడవే నిరుందాலும் వేదంగళం యతో వాచో నివర్తంతే ఎన్నో మేలుగర విషయమన్రో. యతో వాచో నివర్తంతే అంటే ఎవరి నుంచి మనం పొగుడుదామని వేదాలు బయలుదేరాకండి. స్వామిని నేను పొగుడుతానని వేదాలు బయలుదేరి అప్రాప్య పొందలేకపోయాయి. నివర్తంతే మళ్ళీ బ్యాక్ టు పెవిలియన్ అన్నమాట, మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసింది. వేదమే పొగడలేని కళ్యాణ గుణ సంపద కలిగినటువంటి వాడు ఎండ్రు మేలుగర విషయమన్రో. అలాగా వెనక్కి వెళ్ళేటువంటి జీవి కాదు నమ్మాళ్వారు. పెరుమాళ్ళను అలా పొగుడుతూనే ఉంటారు. కవిప్పాడ పోమో ఎన్న అవన్ భక్తానామెంగరిపడియే తన్నై ఎనక్కాక్కి వైతాన్. ఎందుకండి ఆయన పాడడం అని అంటే, ఆయన మన కోసమని, భక్తుల కోసమని ఆయన తనని తాను భక్త వసులని చెయ్యడం అవడం కోసమని బయలుదేరి వచ్చినటువంటి వాడు. ఎంత గొప్పవాడైనా మనకి దక్కాడు అంటే, భక్తులకి దక్కాడు అంటే చూడండి, చెప్పుకున్నామే దొరకనంత వరకే పాపం ఆయన గొప్పతనం. భక్తులకి దొరికాడు అనుకోండి, ఏం చేశాడు అర్జునుడు? సేనయోరుభయోర్ మధ్య రథం స్థాపయమేచ్చుదా. ఇది 2 అక్షోభణీలకి మధ్యలో ఈ రథాన్ని తీసుకెళ్ళి నడుపు. ఏం చెయ్యమంటే అది. ఆండాళ్ళ తల్లి ఏమందండి? గోపికలకు దొరకనంత వరకే కృష్ణుడి యొక్క గొప్పతనం. కళ్ళు ఎలా తెరవాలో కూడా మేం చెప్పినట్టే నువ్వు తెరవాలి. అందుకదండి తిరుప్పావైలో సిరిచ్చిదిరేయం మేల్ విజయావో, కొంచెం 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 కళ్ళు విప్పి చూడు. ఒకేసారి ఇలా చూసావంటే ఆ ప్రవాహంలో మేము కొట్టుకొని పోతాము. భక్తానాం త్వాం ప్రకాశసే. భక్తులు ఎలా అంటే అలాగ వసుడైపోయి ఉండేటువంటి స్వామి అన్నమాట. ఆయ కొండసేర్ ఆయ పట్టసేర్ ఏయ ప్రత్యనీక కళ్యాణ గుణంగళ్. ఎన్నిసార్లు వస్తుందండి ఈ పదం? చెడు గుణం అంటేది లేదు, గుణాలు లేనివాడు అంటానికి పదం ఏమిటి? హేయ ప్రత్యనేక. హేయ గుణములకి విరుద్ధమైన కళ్యాణ గుణములు కలిగినటువంటి స్వామి. పరమోదారం, చాలా ఔదార్యం అండి. ప్రార్థించాలే గాని తననే తాను ఇచ్చేసుకునేటువంటి, తన్నై తంద కర్పగన్ అన్నారు నమ్మాళ్వారు. తననే ఇచ్చేసుకుంటాడు. నువ్వేం చేయమంటే అది చేస్తాను అని. అలా ఇచ్చేసుకునేటప్పటికి ఏమవుతుంది? ఒక్కొక్కసారి ప్రమాదాలు వచ్చి భలే మంచి చౌక బేరము అని నారదుడు లాంటి వాళ్ళు అమ్ముకునే లాంటి పరిస్థితి కూడా వచ్చేస్తుంది. అంత వసుడైపోతాడు అన్నమాట. ఆ చెప్పిరానిత్యాది. నా కవిత్వానికి వసుడైనటువంటి ఆ చెప్పిరాన్ చక్రాయుధుడు. అది ఆయనకు పెట్టని ఆభరణం అండి. కనపడదు, సంకల్పంతో చేతిలోకి వస్తూ ఉంటుంది. తానం తన్ పరికరం మాయిరెక్కర విరప్పై ఎనక్కు కైల అంబడాంబడి ఎనక్కు విషయమాక్కినాన్. తాను తన పరికరాలతో సహా ఇదిగో నన్ను వర్ణించు అని, నాకు ఏం వర్ణించాలా అని ఆలోచించే అవసరం లేకుండా తన వైభవాన్నంతటినీ చూపించిన ఉదారుడు. ఇప్పుడు కవిత్వం రాయడం మొదలు పెడతామండి, ఏం రాయాలో తెలియదు, ఏమిటో తెలియదు, ఆతల యొక్క గొప్పతనాలు ఏమిటో తెలియదు. ఆహా వంశాంబుది చంద్ర అంటూ ఆ వంశంలో చంద్రుడు లాంటి వాడు చంద్రుడు కాదు, ఏం కాదు, వంశానికి కూడా ఏం పేరు తెచ్చాడో తెలియదు. అలాంటి అక్కర్లేని పొగడతలన్నీ పొగిడే అవసరం లేకుండా ఉన్న సౌందర్యాన్ని పొగడడానికి ఏ మాటలు చాలవు అన్నంత సౌందర్యం కలిగిన స్వామి. వలక్క యాజి ఇత్యాది. ఆ చేతిలో చక్రాయుధాన్ని పట్టినవాడు. సాయికొండ ఇమ్మైదం సాధిత్తు
ఒడేయుడెత్తాను ఐహిత్సుకత్తయ్యం తందు. మంచి ఇక్కడ ఈ విషయంలో ప్రత్యేకత గొప్పతనం ఏమిటంటే ఈ లోకంలో ఉంటేనే మోక్ష సుఖాన్ని అనుగ్రహిస్తారు. అసలు మోక్షం కూడా నాకు వద్దు అని ఆంజనేయ స్వామి రామాయణంలో చెప్పినట్టు అన్నమాట. అక్కడ నీ దివ్యమంగళ విగ్రహం ఇలా రాముడిలా నాకు కనిపిస్తుందా, లేకపోతే నాకు అది కూడా అక్కర్లేదు, నేను స్నేహోమే పరమో రాజన్ చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. భక్తిస్తు నియతా వీరా భావో నా అన్యత్ర గచ్చతి. రామచంద్ర, ఈ మనస్సు నీ దివ్యమంగళ విగ్రహం మీద నుంచి పక్కకి పోవడం లేదు, నాకు పరమపదం కూడా వద్దు. అంత ఆకర్షించినటువంటి ఇది ఐహిక సుఖము అంటే. ఈ లోకాల్లో తిండాలు తాగడాలు ఇవి కాదని సుఖాలంటే. సాయి ఒళి కొళిగై ఉడత్తాగై మోక్ష సుఖத்திலும் நன்றாம் வடைக்க సుఖத்திலே స్వానుభవమే యాత్రయ్యాం పడిపణ్ణి తరుగై. ఈ లోకంలో ఉంటూనే మోక్షానందాన్ని పొందగలిగినటువంటి ఆత్మ సమర్పణ భావము అదే చాలా గొప్పది. సాధిత్తు ఐహికంగళోడు మేలుళ్ళవత్తోడు వాసియరా. ఏమండి, ఈ లోకంలో సుఖపడ్డానికే పెరుమాళ్ళు అనుగ్రహిస్తారా అంటే కాదు. ఈ లోకంలో ఉండగా సుఖం పడతావు, ఈగంచ పరలోకంచ అంటారు. పైకి వెళ్ళాక కూడా అటు స్వర్గం వైపు నరకం వైపు వెళ్లకుండా డైరెక్ట్ గా పరమపదం వరకు వెళ్ళిపోయి అవనే సాధనమాగ కాణమివర్ పెరువదు ఆ పరమాత్మ సన్నిధినే చేరతావు. వానవర్ నాట్టయ్యం. ఇక్కడ సరదాగా ఒక వ్యాఖ్యానం చేశారండి. వానవర్ వీడు అన్నారండి. పరమపదానికి వానవర్ అంటే నిత్య సూర్యులు, ఎప్పుడు అక్కడ ఉండేటువంటి అనంత గరుడ విశ్వక్సేనాదులని నిత్య సూర్యులు అంటారు. వాళ్ళ ఇంటికి అన్నాడండి. అదేంటి, పరమపదం నీ ఇల్లు కదా, నువ్వు కదా పరమపదనాథుడు అంటాం, వైకుంఠనాథుడు అంటాం, నీది కదా అది అంటే కుడియిరు భారోపాధియాయిత్తు పరమపదத்தில் శ్రీ వైకుంఠనాథనకు. ఆ వైకుంఠనాథుడికిట పరమపదంట పరగృహంలో ఉన్నట్టు ఉంటుంది కండి. నిత్య సూర్యులారా, నేను కాస్త ఇక్కడ కూర్చోనా, నేను ఉండొచ్చా ఇక్కడ అని అడుగుతాడు. ఇదొక సరదా వ్యాఖ్యానం అన్నమాట. అంటే వాళ్ళ పరం చేసేసాడు, ఇల్లంతా వాళ్ళకి ఇచ్చేసి ఒరే మీతో పాటు నేను కూడా ఉంటానర్రా అని అడిగే తల్లిదండ్రులలాగా అంట. ఎంత సహజంగా ఉందో ఈ వర్ణన అనేటువంటిది. ప్రాప్తి దేశం నిత్య సూర్యగళిట్టవజక్క ఇరుక్కం. ఆ ప్రాప్తి దేశము అది పరగృహం అనిపిస్తుంటాయి ఆయనకి. అంటే వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకుని అక్కడ ఉంటాట. భవద్విషయవాసిన దేవయం భవతారక్ష్య భవద్విషయవాసిన నగరస్థో వనస్థో వా త్వన్నో రాజా జనేశ్వర. అరణ్యకాండలో రాముడి గురించి మహర్షులందరూ అంటారు, స్వామి నువ్వు అయోధ్యలో ఉన్నా, నువ్వు అడవికి వచ్చినా నువ్వే మాకు రాజువి, మేము నీ చేత పరిపాలింపబడే ప్రజలము. నువ్వు కోసల దేశానికి రాజువి అంటే కోసల దేశం చుట్టుపక్కల ఉన్న అరణ్యాలన్నీ కూడా నీవే కాబట్టి నువ్వు నగరంలో ఉన్న వనస్థోవ అడవులో ఉన్న రాజువే. నీ చక్రవర్తిత్వానికి లోటేమీ లేదు, మేమందరం నీ సేవకులమే. ఎన్న మధువం తన్పక్కలిలేయా ఇరెక్కదు అన్నట్లుగా ఉన్న స్వామి. అంటే 7 భువనాలు, 7 2 14 లోకాలకి స్వామి. నీ కండుకలు వెన్నో కృతం దశగుణం మయా. ఏమి రామాయణ వ్యాఖ్యానం అండి. నంబిళ్ళయ్య గారు అంటే రామాయణము అనిపిస్తుంది అనమాట. చాలా అందమైనటువంటి శ్లోకాలండి ఇవి. ఇక్కడ రాముడు సరే నువ్వు పాదుకా పట్టాభిషేకం చేసుకున్నాడు, ఎప్పుడు వస్తాడా అని చూస్తున్నాడు. రామచంద్ర స్వామి వచ్చాడు. ఎన్ని నీతులండి ఆ సందర్భంలో. హనుమను ముందు పంపిస్తాడు. హనుమా నువ్వు వెళ్ళు, భరతుడు పూర్వం అయితే రాజ్యం చేయలేదు కాబట్టి ఆ రుచి తెలియక కాదు అన్నయ్య వచ్చేయి అన్నాడు. ఇప్పుడు 14 ఏళ్ళు పరిపాలించాడు కదా, ఒకవేళ రాజ్యం ఇంత బాగుంటుందా అని దాని మీద వాడికి కోరిక ఉన్నట్లు వాడి ముఖంలో భావం కనిపించినా సరే నువ్వు వెనక్కి వచ్చేయి, నేను వచ్చానని చెప్పకు, లేకపోతే నేను వచ్చానని చెప్పు అని అంటాడు. ఎంత బాగుంటాయో అక్కడ వ్యాఖ్యానాలు. అప్పుడు సరే ఆయన గొల్లుమంటున్నాడు, అన్నయ్య రాకపోతే నేను చితిమంటల్లో పడిపోతాను
అనుకుంటున్నాడు అని హనుమ వచ్చి చెప్పిన తర్వాత వెళతాడు. వెళ్ళినప్పుడు అబ్రవీచ తదా రామం భరత సభృతాంజలి, అన్నయ్య రాగానే ఒక్కసారి కౌగిలించేసుకుని కాళ్ళ మీద పడి దండం పెట్టేసి అద్య జన్మ కృతార్థం మే సంవృత్తం చ మనోరథ, అన్నయ్య ఇన్నాళ్ళకి నా జన్మ తరించిందయ్యా, ఇన్నాళ్ళకి నా కోరిక తీరిందయ్యా. యత్వాం పశ్యామి రాజానం అయోధ్యాం పునరాగతం, ఇన్నాళ్ళకి నువ్వు అయోధ్యకి మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వచ్చావు. అన్నయ్య ఓ చిన్న మాట చెప్తాను చూడు. అవేక్షతాన్ భవాన్ కోసం కొస్సాగారం పురం బలం, అన్నయ్య ఈ ట్రెజరీ ఉంది చూడు, పూర్వం ఉన్న దానికి 10 రెట్లు పెంచానన్నయ్య నేను. భవతస్తేజస సర్వం కృతం దశగుణం మయా, నీ కటాక్షం చేత ఈ రాజ్యాన్ని పూర్వం మీద 10 రెట్లు ధనవంతంగా చేశాను. అది భరతుడు అన్నగారికి సమర్పించినటువంటి కానుక. రాముడు 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 అంటూ ఏడుస్తున్నాడని మనం అనుకుంటాం. రాజ్య పరిపాలనలో రాముడి కటాక్షం చేత ఉన్న ఉచ్చస్థితిని 10 రెట్లు ఎక్కువ చేసినటువంటి భరతాశ్వానం అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఇక్కడ శ్రీ భరతాశ్వాన్ కాటి కొడుతా పోలే అలా చెప్పి ఇచ్చినట్లుగా వానవర్ నట్టయ్యంని కళ్ళెంగయ్యాలే, ఈ దేవతల నిత్య సూర్యుల యొక్క ఊరుని నువ్వు తీసుకో అన్నారు. మున్బే ఏం దేవుడరా నిత్య సూర్యుగలోడు ఎన్ను పుక్కవనోడు వాసయర తిరుక్కై, పూర్వం అక్కడ నిత్య సూర్యులు ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనం ఈ లోకాన్ని వదిలి ఈ మార్గాలన్నీ దాటి విరజానదిని దాటి మనం వెళ్ళాం. మనని కూడా చూసి అంటట అన్నేంద్ర కన్పక్కల్ అన్నేంద్ర కన్బిన్ పక్కల్ వాత్సల్యతాలే ఆవుందండి. ఇంతకు ముందు ఒక దూడ ఉంది, మళ్ళీ కొత్తగా ఒక దూడని ఈనింది. ఈ కొత్త దూడని ఆ పాత దూడ దగ్గరకు వస్తుంటే కొమ్ములతో పొడి చేసి ఈ కొత్త దూడని అతి ప్రేమగా చూస్తుంటండి. వాత్సల్యతాలే, వాత్సల్యం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. వత్సయందు ఉండే ప్రేమ వాత్సల్యం. పుట్టిన గోవు మీద రక్త మాంసాలన్నీ ఉంటాయి కదండి, అవన్నీ దోషాన్ని కూడా భోగ్యంగా నాలుకతో ఆరగించేస్తుంది ఆవు. ఎవరైతే మనలో ఉండే దోషాలని పట్టించుకోకుండా ఉంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే వాత్సల్యమూర్తి అని మనం పిలవాలండి. అందరినీ ఏం వాత్సల్యం అండి ఏం వాత్సల్యం అండి అనకూడదు. మన తప్పును కూడా క్షమించగలిగినటువంటి, అలాగే ఒక ఆవు అప్పుడే ఈయన బిడ్డ కోసం ముందు ఈయనటువంటి దూడను కూడా పక్కలకి పంపించినట్లుగా సురవి పోలే ఆవులాగా వైకించిత్ సమాపన్న ఇత్యాదివతు, అడుగడుగున రామాయణమే. అక్కడ ఆ పర్వతం మీద ఉన్నప్పుడు రావణాసురుణ్ణి చూసి సుగ్రీవుడు ఒక్కసారి ఎగిరి ఆ కిరీటాన్ని తన్నేసి దెబ్బలు తిని వస్తాడు. ఆ వచ్చినప్పుడు రామచంద్ర స్వామి అంటాడు అనమాట, ఇదాన్ని మా కృదా వీర ఏవం విధమచింతితం, ఏమిటి సుగ్రీవా ఇలాంటి తెలివి తక్కువ పనిచేశావు, త్వై కించిత్ సమాపన్నే కిం కార్యం సీతయా మమ, ఆ రావణాసురుడు నిన్నేదైనా చేస్తే నాకు సీతతో పని ఉందయ్యా. ముందు నుంచి ఉన్నది సీత, మధ్యలో పరిచయం అయినటువంటి వాడు రెండవ గోవు రెండవ దాన్ని ఈనినట్లుగా రెండవ స్థానం సుగ్రీవుడిది. సుగ్రీవ నీకేమన్నా అయితే నాకు సీతతో పనేమిటి అంటాడేంటండి రామచంద్ర స్వామి. అంత ప్రేమిస్తాడు భక్తులని అని చెప్పడం. ఎండ్రు ఇప్పటికే ఆదరితోడే సొల్లి వీడుం తరుం కైంకర్య సుఖత్తై తరుం, మోక్షం ఇస్తాడు. మోక్షంలో కైంకర్యం ఎన్ని రకాలుగానో ఉంటుంది కండి అక్కడ. ముక్తిర్ మోక్షో మహానంద, మోక్షం అంటే ఏమిటండి దివ్యానందము కలగడము. నిన్నే ఇప్పుడు ముజక్క కొడతారు ఇవనక్కున మున్నం செய்யப்பெத்துலோம் என்னும் ருணம் பிரவர்த்தமே என்னும் திருவிழத்தாலே మెరుక్కుప్పట్ట నిర్కుం ఎన్నో నమ్మ ఆచార్యులు నిర్వహింపబడి. ఒక్క మాటని తీసుకుంటే 5-6 యొక్క వ్యాఖ్యానాలని మనకి అందిస్తారండి. ఆయన నెమ్మదిగా అన్ని సుఖాలు ఇస్తాడు అని నిండ్రే నిలచి నెమ్మదిగా ఇస్తాడు. ఆ ఇచ్చేటప్పుట్టండి గోవిందేతి యథాక్రంద కృష్ణామాందూరవాసినం రుణం ప్రవృద్ధమే హృదయాన్నాప సర్పతి. కృష్ణుడు అనుకుంటాట
అవతారం చాలించి వెళ్ళిపోతూ, అయ్యయ్యో ఆనాడు గోవిందా అని అంత విశ్వాసంతో పిలిచిందో ఆ ద్రౌపది, ఏదో వస్త్రాలు ఇచ్చాను సరిపోలేదు, ఆవిడికి నేను ఎంతో చెయ్యాలి, రుణం ప్రవృద్ధమేమే, అప్పు పడిపోయాను, ఆ గోవింద నామానికి నేను అప్పు పడిపోయాను, ఆ దుఃఖంతోటే నేను ఇతర లోకాలకు వెడుతున్నాను అంటూ వెళ్ళాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అన్నట్లుగా ఎన్ను నమ్మాచార్యర్ నిర్వహింపబడి వృతమిజన్ అడైవడైవే తరుణ్ సన్నవత్తై అన్నాన్. మిగిలిన తమిళలు కూడా ఎన్ని అర్థాలు చెప్పారో చూడండి. మొదల ఐగికత్తిల్ అనుభవిత్తు, మనకి ఇదే కావాలండి, బతికున్నన్నాళ్ళు ఈ లోకంలో సుఖాలు అనుభవించాలి. ఓకే, ఐహిక సుఖాలు ఇస్తాడు నెంబర్ 1. பின்பு తర్వాత వారి దేశ విశేషத்தை కాటి కొడుతూ మోక్షం అనేటువంటి పరమపదం అనేటువంటి వైకుంఠానికి తీసుకువెళతాడు. 3 పిன்பు కైంకర్య సుఖத்தை கொடுக்கும் என்று, అక్కడ తనని సేవించేటువంటిది స్వీకరించు స్వామి, నన్ను భోగ్యంగా స్వీకరించు స్వామి అంటాడు అని. అథవా సాయికొండ ఇత్యాది ఐగికత్తిల్ సానుభవ సమృద్ధేయం, ఇది మనకందరికీ కావలసినది. బ్రతికున్నాళ్ళు కూడా సుఖంగా ఉండాలి. దేశ విశేష ప్రాప్తియం, తర్వాత పరమపదంలో ప్రవేశించాలి. కైంకర్య సుఖత్తయ్యం తరుమిడత్తిల్, తర్వాత కైంకర్యాన్ని ఇవ్వాలి. స్వాత్మిక సాత్మిక తరుమెన్నుమా, సాత్మిక అన్నారండి. ఒక పిల్లాడికి చంటివాడికి అన్నం పెట్టాలనుకోండి, ఎంత ముద్ద చేసి నోట్లో కుక్కేస్తే ఉక్కిరి బిక్కిరి వాడి ప్రాణం మీకు వస్తుంది. వాడికి ఎలా పెట్టాలి? చిన్న చిన్న గోరు ముద్దలు చేసి కొంచెం నాకించి కాస్త నోరు తెరిచాక కొంచెం పెంచి చిన్నగా 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 పెట్టినట్లుగా మనం కూడా ఒకేసారి దివ్యానందాన్ని, ఈ హార్ట్ ఎక్కువ ఆనందాన్ని తట్టుకోలేదండి. 1 కోటి రూపాయలు వచ్చాయిరా నీకు లాటరీలో అంటే అంటాడు, ఉంటే అనుభవిస్తాడు, తర్వాత మాట విషయం. అలాంటి ప్రమాదం, ఎందుకంటే తట్టుకోలేదు. దీనికి అంత కెపాసిటీ, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎక్కువైతే ఏమవుతుందండి, పేలిపోతుంది. అలాంటిదే ఇది. కాబట్టి సాత్మిక కొంచెం కొంచెం, ముందు ఐహిక సుఖాలు, లోకంలో సుఖాలు, 2 పరమపదంలో సుఖాలు, 3 అక్కడ ఉండేటువంటి దివ్యానంద కైంకర్యం సేవ, ఇలా ఒక్కొక్కటే ఇచ్చుకుంటూ వెడతాడు అని చెప్పి అందమైనటువంటి భావాన్ని రామాయణంతో ముడిపెట్టి మనకి 9వ పాసురంలో అనుగ్రహించారు. వాయికొండు మానిడం పాడవంద కవియే నల్లేన్, வாய்கொண்டு சீர்வள்ளல் ஆழிப்பிரான் எனக்கே உளன், சாய்கொண்ட இம்மையும் சாதித்து வானவர் நாட்டையும் நீ கண்டுகொள் என்று வீடும் தரும். நின்றே தேவேசம் கோலநாதம் நதகித மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் லோகாரியம் கிருஷ்ணயுக்மேன ச నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కోరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాం తిరువరుణ్మాల్ சேனை முதலே கடகோபன்னாது மனசேருய்யப்பண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதலர் குருகை பிறார் கம்பாமிதிராசர் கோவிந்தர் கூரே கர்வட்டர் வேதாந்தமணி இருகண்ணர்க்கம் உடைய நம்பிள்ளை இவர் 7 எழுத்திற்கே அந்த மாதவர் பற்பனாபரி உருளான திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையார் பதங்கள் முன்னுள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜா சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்யகாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தே நகர ஜன்மனே பிரசாத லப்த பரம பிராப்தி கைங்கர்யசாலினே ஸ்ரீசைலேச దయాపాత్రం దేవత్యాది గుణార్ణవం జితేంద్ర ప్రవణం వందే ரம்யஜாமாதரம் மனோவாழ் திருவாமரை பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மனவாழ மாமனவன் வாழியவன் மாறன் திருவாய்மொழி பிள்ளை மாலத்தோ தேரும்படி உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாதசேவா பிராப்தா கில திரோடு வேத ரகசிய ஜாத்தம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயஜமாஸ்ரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமலம் శరణం ప్రపంచే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్యతనోభవం వేదాంతాచార్య శిష్యముడైవర్లమాం భజే శ్రీమద్ వెంకట రంగార్య శిష్యం శిష్య సేవతి శ్రీ లక్ష్మణార్య విపదం సంసరయే దేవి దీప్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.